السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ نیا افسانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ شادی کر لیں ایاز، یہ اچانک تمہیں کیا سوچا سلمیٰ؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ذہن کو روشن رکھو، الٹے سیدھے خیالات سے بچی رہو گی۔ ایاز نے سنجیدگی سے مجھے سمجھایا۔ ایسی باتیں ذہن سے نکال دو، صحت مندانہ انداز سے سوچنا شروع کرو۔ اگر آئندہ ایسی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ایاز مجھ پر برہم ہوئے، مگر دل میں ویرانی نے راج کر لیا تھا۔ میں شکستہ قدموں سے کچن کی طرف چل دی۔ زندگی سسک سسک کر ہولے ہولے رواں دواں تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، دولت کی ریل پیل تھی، مکمل شان و شوکت تھی، مگر اللہ نے اتنی بڑی کمی پیدا کر دی تھی جس کا بھرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ 10 سال شادی کو ہو چکے تھے۔ نیلم تھی تو گھر میں کافی رونق تھی۔ نیلم میری نند تھی، مگر میں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا۔ میرے آنے سے پہلے ایاز کے امی ابو ایک کار حادثے میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس وقت نیلم کی عمر 10 سال تھی۔ میں نے اسے ماں کا پیار دیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد تو آنگن کا سونا پن من کی فصیل میں دراڑیں ڈالتا چلا گیا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں نے ایاز کو شادی کا مشورہ دے ڈالا۔ ختیجہ ایاز کی دور پار کی رشتہ دار تھی، اچھی خوبصورت لڑکی تھی، عمر 20 سال ہوگی۔ کتنی ہی دفعہ دل خون کے آنسو رویا، من کی چبھن اذیت ناک ہوئی۔ اپنی گھر گھرستی، اپنے چاہنے والے میاں کے ساتھ کسی اور کا نام اور رشتہ منسلک کرنا مجھے پلسرات سے گزرنا لگا۔ دوسری شادی کے لیے میں نے ایاز کو منا لیا۔ آخر میں پلسرات سے گزر ہی گئی۔ ایک ننھی کلکاری اور معصوم ہنسی کے لیے مجھے اپنا دل مارنا پڑا۔ ایاز میرے متوالے تھے، میں بھی ایاز کی پوجا کرتی تھی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ ایاز کا نام لیوا اس دنیا میں آنکھ نہ کھولے۔ میں نے ایاز کو اپنی کل کائنات جانا تھا۔ یہی سوچ کر ختیجہ کو ایاز کی زوجیت میں دیا۔ چند مہمان جو تھے کھانے کے بعد چلے گئے۔ ختیجہ کو ایاز کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ میری روح بے چین ہو رہی تھی۔ کمال کا ضبط میں نے اپنے اوپر طاری کر رکھا تھا۔ آنکھیں بے رونق تھیں، چہرے کی رونق کہیں کھو گئی تھی، آنکھیں خشک تھیں، کوئی اشک کوئی آنسو چہرے کو نم نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہارے پاس رہوں گا، یہ تم نے کیا کر دیا سلمیٰ؟ ایاز ختیجہ کے بجائے میرے پاس آئے۔ نہیں، یہ گناہ ہے، ختیجہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے ایاز کو سمجھایا۔ مجھے کس امتحان میں ڈال دیا تم نے؟ ایاز نے کہا۔ آپ نہیں جانتے کہ میرا یہ قدم آپ کی ذات کے ساتھ انمٹ پیار کی نشانی ہے۔ وہ ٹوٹے قدموں سے اپنے کمرے میں چل دیے اور میں بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جلدی کرم نوازی کر دی۔ ختیجہ جلد ہی امید سے ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار جیسے جی اٹھے۔ میں خوش تھی کہ اب میرا محبوب شوہر بے نام نہ رہے گا۔ ختیجہ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر کی عزت بنایا، ایاز کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑا، اسے اپنے برابر بٹھایا تھا، اس کی حق تلفی نہ ہونے دی، اسے ایک عظیم مقام دلایا۔ خوشی مجھ سے سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ ایک ننھا فرشتہ اس گھر میں آ رہا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ختیجہ ماں بن گئی۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ لوگ میرے صبر اور ضبط پر حیران تھے اور میں بھی۔ ختیجہ گھر لوٹی تو ننھا سا پھول میری گود میں تھا۔ گھر کی ویرانی دم توڑ گئی، گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ایاز، ختیجہ میرے اور ننھے عمر کے خوب لاڈ اٹھاتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ میرے لیے ان کے دل میں بے انتہا احترام تھا، کیونکہ میں نے ان کے لیے قربانی جو دی تھی، اور میرے صبر پر بھی ایاز حیران تھے۔ رات کو میں گریہ ایوب کرتی اور صبح صبر یعقوب۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے محبوب شوہر ایاز کے لیے کیا تھا۔ میں ایاز کا بجھا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے دکھ چن لیے اور سارے سکھ ایاز کو دے دیے۔ گھر میں ملازمین تھے، مگر میں نے ختیجہ اور بچے کی دیکھ بھال کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ عمر کی ایک ایک حرکت مجھے شاد رکھتی۔ ننھا عمر 3 سال کا ہو گیا۔ میرا سارا دن عمر کے ساتھ گزر جاتا۔ ایاز میرے حوصلے اور ظرف کے قائل تھے۔ زندگی میں
बड़े बड़े जालिम लम्हात आए, मगर मैंने बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। खतीजा दोबारा उम्मीद से हो गई। मैं खतीजा को जूसेस और फ्रूट खिलाती, वक्त पर दवाइयाँ देती, हर 15 दिन बाद चेकअप के लिए ले जाती। खतीजा मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। अपने बेटे उमर को मेरे पास आने से रोक लेती, मगर मैंने बर्दाश्त किया। मैं नहीं चाहती थी कि अयाज खतीजा को डांटे। सब्र की गठरी बहुत भारी थी जो मैंने अपने सर पर उठा रखी थी। रात के तकरीबन 10 बजे थे। मैं खतीजा के बेडरूम में उसे दवाइयाँ और दूध देने गई। मैंने दवाइयाँ और दूध ट्रे में रखा और खतीजा के कमरे की तरफ चल दी। अंदर खतीजा अयाज के साथ तल्ख कलामी कर रही थी। मेरे कदम दहलीज पर रुक गए। मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक लम्हा सुकून से नहीं गुजरा। मुझे आपी सलमा से सख्त नफरत है। ये मेरी सौतन है। मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। इसे तलाक दे दो। अगर तुम उसे तलाक दोगे तो ये हिस्सा भी हमारे बच्चों के काम आएगा। वो मेरे खिलाफ जहर उगल रही थी। आज मेरा कड़ा हौसला टूट गया, बल्कि चकनाचूर हो गया। सलमा ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अयाज ने टूटे हुए लहजे में कहा, अगर तुम सलमा को तलाक नहीं दे रहे तो मैं बच्चे लेकर मेके चली जाऊंगी। तुम्हें और सलमा को घर मुबारक। फिर मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। बच्चे मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। तुम बच्चों को देखने के लिए तरसते रहोगे। मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर करूंगा। अयाज ने खतीजा को तसल्ली दी। दवाइयाँ और दूध का गिलास मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर अयाज बाहर आए तो मैं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। अयाज और खतीजा को मेरे बेहोश होने की वजह समझ में आ चुकी थी। चंद दिनों बाद खतीजा फिर जहर उगलने लगी। तुम मुझसे और नन्हे उमर से मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें घर घुसने नहीं देंगे, इसलिए तुम मेरी खिदमत में लगी रहती हो। ये खतीजा के अल्फाज थे। तुमने इस घर पर राज किया, मगर अब ये घर मेरा है, मेरे बच्चों का है। खतीजा मुंह से शोले उगल रही थी। खतीजा, जो दरख्त फल नहीं देता कम से कम साया तो देता है, मैंने टूटे दिल के साथ कहा। अयाज खतीजा की जहरीली गुफ्तगू सुन रहे थे, मगर खामोश थे। वो बच्चों की जुदाई से डर गए थे। अयाज को डर था कि कहीं खतीजा बच्चे लेकर मेके न चली जाए। जब मैंने देखा कि अयाज खामोश है तो मैंने चादर उठाई और घर से बाहर निकल गई। मेरे महबूब शोहर ने मुझे नहीं रोका। दरिया मोहब्बतों के जो बहते थे थम गए। मैं मेके आ गई। भाई भाभी और बच्चों ने मेरा इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया। इनको मालूम था कि सलमा बहुत सा पैसा और तोहफ़ लेकर आई होगी। पैसे हमें देगी और फिर घर चली जाएगी। मगर जब मैंने अपनी दास्तान हसरत बयान की तो बच्चों और भाभी के चेहरे के रंग उड़ गए। वक्त तेज़ी से उड़ने लगा। मुझे याद है मेरी 16 साल भतीजी ने मुझे कहा, तुम हम पर एटम बम बनकर गिरी हो। किसने कहा था इतनी नेक परवीन बन जाओ और सौतन ले आओ। बस इन्हीं चंद जुमलों से मेके में मेरे मुकाम का अंदाज़ा लगा ले। मैं मलका की तरह अपने घर और अयाज के दिल पर हुकूमत करती रही थी। एक फैक्ट्री में काम करने लगी। अल्लाह ताला ने अयाज को एक और बेटा दिया। बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया, बहुत खुशियाँ मनाई गईं। अल्लाह ताला ने घर का वारिस जो दिया था, साथ ही उस पर सोने चांदी के सिक्कों की बारिश भी होने लगी। मैं उसे कैसे याद आती। उसने मुझे तलाक दे दी थी। मैं दिल शिकन घड़ियाँ मेके में गुजारने लगी। 20 साल गुजर गए। एक दिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि अयाज के बड़े बेटे ने खुदकशी कर ली है। मैं धक से रह गई। मुझे उमर के मरने का सख्त रंज हुआ। 4 साल मैंने उसे पाला था, हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। मैंने फैक्ट्री के बजाय अयाज के घर जाने का फैसला कर लिया। भाई को कुछ न बताया। मैं अयाज और खतीजा के घर पहुंच गई। लोगों का समंदर घर के बाहर जमा था, जैसे क़यामत आ गई हो। लोगों ने मुझे बताया कि उमर अपनी पसंद से एक तवाइफ से शादी करना चाहता था। बहुत सी जायदाद तवाइफ की अदाओं पर लुटा चुका था। आजकल एक प्लाट फरोख्त करने के चक्कर में था। बाप ने मना किया तो जज्बाती होकर खुद को गोली मार ली। दूसरा बेटा भी नशई है। खतीजा बेचारी बहुत दुखी औरत है। जब हम किसी मस्कीन बेबस को तंग कर रहे होते हैं तो असल में हम अपने बच्चों के लिए दुख इकट्ठे कर रहे होते हैं। हमारे गुनाहों की सज़ा हमारे बच्चों को मिलती है। मैं सोच रही थी। उमर की तदफीन हो चुकी थी। मैंने चेहरे को चादर में ढांप रखा था। खतीजा को मैंने 20 साल बाद देखा।
रंजो अलम की तस्वीर बनी बैठी थी। मैं खतीजा के पास गई, मुंह से चादर का पल्लू हटाया। खतीजा मुझे देखकर हैरान रह गई। खतीजा, मुझे घर से निकालकर तुम्हें क्या मिला? मैंने हजूम के सामने कह दिया। तुमने मेरे शौहर के दिल में सेंध लगाई और मेरी हंसती बसती जिंदगी पर शब खून मारा। क्या मिला तुम्हें? खतीजा ने लब सी लिए थे। मैं उठकर मर्दों वाले टेंट की जानिब बढ़ी। 20 साल के बाद मैंने अयास को देखा। अयास बहुत कमज़ोर हो गया था, खूबसूरत आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे। मैं अयास की जानिब बढ़ी, चेहरे से पर्दा उठाया। अयास मुझे देखकर दंग रह गया। मुझे घर से निकालकर तुम्हें क्या मिला अयास? कहाँ गई औलाद? कहाँ है घर का वारिस?